माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में चौथा लेसन सिखाया था और उसका क्वेश्चन आंसर भी भेज दिया हूं। आज मैं आपको पांचवा लेसन अक्षरों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर, अक्षरಗಳ महत्व, इसके बारे में मैंने आपको आज सिखा रहा हूँ। इस कहानीकार का नाम गुणाकर मोलेवल के। मैं आज आपको इनके बारे में परिचय नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको लेसन पे ही जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। इसका मतलब क्या है? अक्षरों का महत्व, इसका मतलब क्या है? पहले मैं ये दो खंड पढ़ाता हूँ और उसके बाद इसका मीनिंग्स बता देता हूँ। अक्षरों की कहानी, हर एक व्यक्ति को, हर एक क्या है, स्टोरी को एक कहानी रहता है, एक पीछे हिस्ट्री रहता है ना। उसी तरह अक्षरों को भी एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। वो कैसा आया, उसका उद्भव कैसे हुआ, ये खोज करते करते हम जानने के बाद उसका मूल स्वरूप हमें मालूम हो जाता है। तो सुनिए, आज हम अक्षरों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से किताब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छपे चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसका जो अपने विचार अक्षरों के बारे में, अक्षरों का महत्व देखिए। अक्षರದ महत्वಗಳು, अक्षरों का महत्व बहुत है। ಅಕ್ಷರದ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಇಂದು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. हर रोज छपने वाली हजारों पुस्तकें और समाचार पत्रों के मूल में अक्षरी है। हर रोज हजारों पुस्तकें छपते हैं, प्रिंट किया जाता है। हजारों पेपर, न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है। उसमें क्या है? अक्षरी है। ದಿನನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರವೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷರವೇ ಆಗಿದೆ. आदमी यदि अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या होला आता था. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದಿತ್ತು? हम बोल नहीं सकते हैं। दुनिया का हाल क्या हो जाता था, परिस्थिति क्या हो जाता, दुनिया इस पृथ्वी का परिस्थिति क्या हो जाता था, इसका अनुमान कर पाना सरल नहीं है। इसका अनुमान करना, आलोचन करना, इमेजिनेशन करना, ये तो सरल नहीं है, ये तो ಈಸಿ ನಹಿಯೇ ಹೈ. ಇಂದು ಅಕ್ಷರದ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಲೋಗೋं के विचार क्या होता है ಅಕ್ಷರೋं के बारे में, ಜನರ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ. 5 अरब साल पुरानी इस धरती पर 2-3 अरब साल तक कोई जीव जंतु नहीं थे. 5 अरब साल, ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜನರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. 5 अरब साल पुरानी मतलब एंशिएंट, पुरानी जमाना, इस धरती पर ಸುಮಾರು 5 ಅರಬ್ ಕರೋಡ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಜಂತು ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲ ಜನರ कोई जीव जंतु नहीं थे. फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर रही है. देखो, 5 अरब साल पुरानी इस धरती पर 2-3 अरब साल तक 2-3 अरब साल तक जीव जंतु नहीं थे इस धरती पर. फिर करोड़ों साल तक, आफ्टर द करोड़ों साल तक केवल सिर्फ जानवर, एनिमल और वनस्पतियां ही इस धरती पर रही है. ಎಷ್ಟೋ 3 ಅರಬ್ ಸಾಲ ನಂತರ, ಕರೋಡೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಧರತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು, ವನಸ್ಪತಿಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಜನರ, ಪೂರ್ವಜರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. लगभग 5 लाख साल पहले, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ, ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಆದ್ಮೀನೇ ಇಸ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಜನ್ಮ ಲಿಯಾ ಹೈ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लगभग 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया. उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हो चुका है. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲದ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷರದ ಮಹತ್ವ और लोगों के विचार क्या है अक्षरों के बारे में, विकास प्रक्रिया. ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಹದ್ದಿಗಿಂತ ಕಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ರಾಜ ಪರಂಪರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಜೀವನ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ? ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ. ಆ ಅಕ್ಷರವೇ ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ತಾಳದೆ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಡಬಹುದು? ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬಿಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಎನ್ನುವಂಥ ಚೀಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವು ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗಬಹುದು, ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಗುಣಾಕರ್ ಮೂಲೆಯವರಂತ, ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಗುಣಾಕರ್ ಮೂಲೆಯವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ನಾಳೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ವಿಕಾಸ ಹೇಗಾಯಿತು, ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಎಂದರೇನು, ಈ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಇದರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಿಯ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಓದ್ತಾರೆಯೋ, ಇದರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.